بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر ذاکر آئی ہیو ٹو کوسچنز. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ one question time sister because there are many calls going on. Can you ask the جی میرا بس question which is more سوال important? جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں لیلۃ القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں. تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے. نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے, بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں. جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر, اس کا ایک سورہ بھی ہے اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں. صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے, سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے, 365 ڈیز. لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ. اور ہمارے رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا. تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ, اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز, یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات, ان ایک راتوں میں ہوگا. اور کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے, ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم سب 10 رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے. یا خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹس ہے 21ویں, 23, 25ویں, 27th, 29th, تو ہمیں موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا. لیکن اس وقت آپ جب عبادت کریں گے آپ کا جو ثواب ہے وہ کئی زیادہ ہوگا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے تو کہ عبادت کرنے کا موقع ہے. اور عام طور پہ عبادت کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی, لیکن خصوصاً رمضان میں ثواب اور ملے گا کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ شیطان اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کو قید کرے اور رکھتا ہے تو ہمیں اور ثواب ملے گا. اور خصوصاً رمضان کے اندر آخری عشرے میں اور ثواب ملے گا. اور خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹس ہے 21ویں, 23, 25, 27, 29, ان راتوں میں اور ثواب ملے گا. اسی لیے ہمیں ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے. لیکن سال کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں باقی رات میں بات نہیں کرنا چاہیے, ہر روز کرے تو بہت اچھا الحمدللہ. لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے. جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ ہے خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بدعت اللہ کے خلاف بھی جرم ہے اور رسول کے خلاف بھی جرم ہے. اللہ کے خلاف جرم یہ کہ اللہ نے جو دین دیا وہ پرفیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے, اور رسول کے خلاف جرم یہ رسول کے طریقے میں پوری باتیں نہیں ملتی, پرفیکٹ نہیں ہے, کچھ کم ہے. تو بدعات اللہ کے مقابلے میں بھی جرم ہے اور رسول کے مقابلے میں رسول کے سلسلے میں بھی جرم ہے. لہذا بدعاتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دھتکاریں گے حوض کوثر سے. کیوں؟ بہت سخت برا کام کر کے آیا ہے, اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے. اس آدمی کے سلسلے میں بہت ساری وعیدیں قرآن میں ہیں اور حدیث میں ہیں جو اپنی طرف سے دین میں نیا طریقہ ایجاد کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں بدعت ایجاد کرنے والے کے لیے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ذکر کی ہے. اور جہالت میں آ کے بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے بدعت پر چل پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ باپ دادا کرتے آئے ہیں, جو باپ دادا کرتے ہیں ہم کو بھی کرنا ہے.
پھر اللہ نے رسول کیوں بھیجا؟ ہر ایک کے باپ دادا ہوتے ہیں، بغیر باپ دادا کے کوئی ہوتا ہے نہیں. تو جب سب کے باپ دادا ہوتے ہیں تو پھر رسول کی ضرورت کیا ہے؟ رسول کی ضرورت اس لیے ہے کہ باپ دادا صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں فیصلہ کیا جائے. مشرکین کا حال یہ تھا کہ ان سے جب کہا جاتا کہ آؤ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کو سمجھاتا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پہ پایا بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیا ہم کو اور کچھ دیکھنا نہیں، باپ دادا جو کرتے آئے نا بس وہی چاہیے. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کے طریقے کو کافی سمجھے، یہ مشرکین کے طریقے پر ہے، یہ رسول اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے. یہ بول مشرکین کے تھے، بس جو باپ دادا کرتے آئے وہی کریں گے ہم. ارے ذرا حدیث سن، ذرا قرآن سن. نہیں باپ دادا جو کرتے آئے وہی کافی. کس کا جملہ بول رہا ہے؟ یہ نیا جملہ نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا جملہ ہے. لہٰذا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا نہیں پھر بھی کر رہا ہے، جب کرنے کے لیے نہیں کہا کہاں سے کر رہا ہے؟ دل سے کر رہا ہے، سماج کی وجہ سے کر رہا ہے، باپ دادا کی وجہ سے کر رہا ہے، قبول ہوگا نا؟ نہیں. فہو رد، وہ رد ہو جائے گا. منع کہاں ہے؟ کرنے کے لیے کہا تھا نہیں، رد ہے. یہی منع ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے منع کرنا، ایک ہے رد کا فتویٰ دینا. رد کا فتویٰ زیادہ ڈینجر ہے. کوئی آدمی کہے مت کرو، کر لیا ٹھیک ہے چلو لاؤ، قبول ہو سکتا ہے. کوئی آدمی منع کرے بھائی ایسا مت کرو، آپ چائے مت بناؤ، نہیں پیتا، بنا لیا آپ نے. مہمان آپ کے پاس آیا، کبھی چائے وائے مت بنانا، آپ نے بن گئی، چلیے ٹھیک ہے بن گئی تو لائیے. تو منع کیا ہوا قبول بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن رد میں پہلے ہی سے فیصلہ ہے، قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ نہیں کرنا، مت کرو، بلکہ آپ نے کہا قبول نہیں ہوگا، وہ رد ہو جائے گا. اس کا فائنل فیصلہ دے دیا کہ قبول ہی نہیں ہوگا. لہٰذا کوئی آدمی یہ کہتا ہے منع کدھر ہے، تو رد میں خود منع موجود ہے. بھائی اگر کوئی آپ کو کوئی کہے ایسا سٹاک آپ بھیجو گے قبول نہیں ہوگا، تو کوئی آدمی کہے کہ منع کدھر کیا اس نے؟ یہ بولا نا قبول نہیں ہوگا. مت بناؤ کہاں بولا اس نے؟ ایسا سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رد میں ممانعت خود موجود ہوتی ہے. یہ چیز رد ہو جائے گی، اس میں خود یہ بات موجود ہے کہ ایسا مت کرو کہ یہ تو رد ہو جائے گا. تو تردید میں، رد میں ممانعت خود موجود ہے. لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا بہت ساری بدعات کے سلسلے میں کہ یہ منع کہاں ہے، یہ منع اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے کیا بھی تو قبول نہیں ہوگا، اس لیے کر کے کیا فائدہ آپ کا؟ آپ کا کرنا نہیں کرنے کے برابر ہے، آپ کرو گے تب بھی قبول نہیں ہوگا. یہی منع ہے، مت کرو، فائدہ نہیں ہے اس کا. کیا ایسا نہیں کہ آپ نے اپنے دل سے کر لیا تو ٹھیک ہے چلو کر لیا آپ نے، قبول ہو جائے گا؟ نہیں، قبول نہیں ہوگا. تو جو چیز مقبول نہیں ہے وہ چیز کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ چیز منع ہے. اس کی غیر مقبولیت کا پہلے ہی سے اعلان کر دیا گیا ہے. ایسی چیز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہی عمل کرے جو مقبول ہے. شب برات کی حقیقت اور اس دن روزے کے بارے میں سوال کیا ہے کسی بھائی نے. کسی صحیح حدیث سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے. جتنی روایات ہیں وہ ضعیف روایات ہیں، صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی. جو فضیلت شب قدر کی ہے ان آیات کو اٹھا کر مولوی اس رات پہ فٹ کرتے ہیں، جو جرم ہے، تحریف ہے اللہ کی شریعت میں. شب قدر میں قرآن نازل ہوا، رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا،
ये उठाकर कहते हैं जी ये वो मुबारक रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। कोई सही रिवायत इसकी फजीलत की नहीं है, ना रात को इबादत की, न सुबह रोजा रखने की। तमाम रिवायात सेहत के दर्जे से आ रही हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मन ला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি, শাবানের চমৎকার রাতগুলো দিনগুলো আমরা অতিবাহিত করছি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যা দিয়েছেন সেটাকে তোমরা ধরো, যা তিনি দেননি সেটা করার ক্ষমতা সারা পৃথিবীতে কাউকে দেওয়া হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা করেছেন সেটাই ইবাদত, যেটা তিনি করেননি সেটা ইবাদত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইবাদতের সবগুলো নমুনা দিয়েছেন। ইসলামে কোন রাতকে উদযাপন করার কোন সিস্টেম নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জীবনে কোন একটি রাতকে উদযাপন করেন নাই, এবং সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন 4 ইমাম সহ কেউই করেন নাই। এখন আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গাতে পাকিস্তান, ইরান, তারপরে ইরাকের কিছু অংশ, মিশর, টার্কি, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, এখানে শবে বরাত নামে একটি রাতকে উদযাপন করা হয়, যেটা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পক্ষ থেকে কোনো দলিল পাওয়া যায় না। মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কবর জিয়ারত করেছিলেন বাকিতে। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একবারই জিয়ারত করেছেন, জীবনের কোন সময় তিনি বলেননি সাহাবায়ে কেরামকে অথবা মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যে এই রাতটি খুব মোবারক, তোমাদেরকেও যাওয়ার জন্য আমি প্রেসক্রাইব করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা বলেছেন এই রাতের ব্যাপারে, জাদুকর ছাড়া, মুশরিক ছাড়া, তারপরে যারা বিভিন্ন তাবিজ কবজ করে, বিভিন্ন গণকের কাছে যায়, কবিরা গুনায় লিপ্ত নয়, এরকম লোকদেরকে আল্লাহ এমনি মাফ করে দিবেন এই রাতে। সেটা নেসফে শাবানের রাতটি। এই হাদিসটি অথেন্টিসিটির সাথে সমস্ত ইমামরা উল্লেখ করেছেন। বাকি যে হাদিসগুলো আমরা বর্ণনা করি তিরমিজি শরীফের, আল্লামা তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ সুমু নাহারাহা কুমু লাইলাহা এটার ব্যাপারে বলেছেন হাদিসটি মুরসাল হাদিসের উপর কোনো আমল ওয়াজিব হয় না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে সবচেয়ে বেশি ইবাদত করতেন, রমজানের পরে সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন, রজব থেকে প্রস্তুতি শুরু করতেন। অতএব শাবানের বরকত যারা আমরা পেতে চাই, আমাদের উচিত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন যা করেছেন আমাদের সেটাই করা উচিত। যেটা তিনারা করেননি, এক রাত সারা রাত জেগে থাকলো, সেই দিনের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিবে পড়ে নেই, এশার সময় এসে বসে আছে শবে বরাতের জন্য। বোঝানো হয়েছে গোসল করলে প্রতি ফোঁটায় ফোঁটায় গুনাহগুলো ঝরে যাচ্ছে, এবং এই রাতে সব কিছু বরাদ্দ করে দেওয়া হচ্ছে, আগামী বছরে মৃত্যু হবে, কোন সময় কি হবে। এগুলো তো 50,000 বছর আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরাদ্দ করে রেখেছেন তাকদীরের মাধ্যমে। কোথায় গিয়ে কোন সময় কোন খাওয়াটা গ্রহণ করবে সেটাও আল্লাহ বরাদ্দ করে দিয়েছেন। মা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা ইয়ালামু মুস্তাকাররাহা ওয়া মুস্তাওদাআহা। কোন প্রাণী কোথায় কি রিজিক নেবে, সকল রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়েছেন, এবং কোন সময় কোনখানে গিয়ে কোন রিজিকটা গ্রহণ করবে সেটাও তিনি বরাদ্দ করে রেখেছেন। রাতে এসে প্রথম আকাশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাকতে থাকেন, যে সহিহ হাদিসটি বর্ণনা দেওয়া হয় এটা প্রত্যেক রাতের ব্যাপারেই, এটা কোনো একটা রাতের ব্যাপারে নয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা যেভাবে করেছেন, আমরা যদি সওয়াব পেতে চাই, আমরা যদি আমাদের কাজগুলো কবুল হোক এটা পেতে চাই, সেভাবেই করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি অনুসরণ না করলে সেটাকে রদ বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর সেটা বিদআহ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব স্পষ্ট কথা বলতেন, খায়রুল কিতাবি কিতাবুল্লাহ, খায়রু হাদিন হাদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শাররুল উমুরি মুহদাসাতুহা, কুল্লু মুহদাসাতিন বিদআহ, কুল্লু বিদআতিন দালালাহ, কুল্লু দালালাতিন ফিন-নার। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, খায়রুল কালামি কিতাবুল্লাহ, সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আল্লাহর কিতাব। খায়রু হাদিন হাদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রত্যেকটি নতুন আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতির যারা আবিষ্কারক ইসলামের ইবাদতের ব্যাপারে, তারা সবগুলো নতুন জিনিস যারা বের করেছে এগুলো বিদআহ, এবং এই বিদআতগুলো গোমরাহির লাস্ট ডেস্টিনেশন হলো জাহান্নাম। অতএব আমরা যারা এই রাতের বরকত পেতে চাই, আমরা শুধু এই রাত নয়, এই রাত সহ
শাবানের যতগুলো রাত আছে প্রত্যেক রাতেই আমরা যেন তাহাজ্জুদের চেষ্টা করি, অন্তত তাহাজ্জুদ ফরমালি পড়তে না পারলেও চেষ্টা করি এশার নামাজের পরে 2 রাকাত নফল নামাজ বাড়িয়ে দিই, যাতে রমজানের প্রস্তুতির জন্য আমরা আমাদেরকে ক্যাপেবল করতে পারি, উপযুক্ত করতে পারি। এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি দান করেছেন, খুব বেশি করে মেসওয়াক করতেন। নিজের পরিচ্ছন্নতার দিকে যেমন খেয়াল দিতেন, তেমনি রুহানি পরিচ্ছন্নতা এবং মানুষের সব উন্নতির জন্যই তিনি সবচেয়ে বেশি পেরেশান থাকতেন। এই শাবান মাসে রমজানের পরেই সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন। সেগুলো করি। রোজার ব্যাপারে তিনি বলেছেন বারবার করে, তাসুমু তাসিহু, রোজা রাখো, আল্লাহ শরীরটাকে ভালো করে দিবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তৌফিক কামনা করছি। মা বোনদের উপরে যে বার্ডেন চাপিয়ে দেওয়া হয়, রুটি বানাতে বানাতে কোমর শেষ হয়ে যায়, খাওয়াতে খাওয়াতে, হ্যাঁ এটা আপনার সওয়াবের কাজ মানুষকে খাওয়ানো, কিন্তু একটা রাতে এই খাওয়ানোর কোন সিস্টেম সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন থেকে এটা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা তিনাদের অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। অতএব আপনি যদি খাওয়াতে চান সারা শাবান মাসে মানুষকে খাওয়ান এবং এই অভ্যাসটা করে সারা বছরই মানুষকে খাওয়ান, গরিবকে খাওয়ান, মিসকিনদেরকে খাওয়ান। খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে, ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তুআমিল মিসকিন। যারা জাহান্নামী হবে এদের একটা সবচেয়ে খারাপ গুণ থাকবে, মিসকিনের খাওয়ার ব্যাপারে তারা কখনো উৎসাহিত করতো না। এবং জাহান্নামীদের যাওয়ার ব্যাপারেও খুব কঠিন কথা যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, মা সালাকাকুম ফি সাকার ক্বালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন ওয়া লাম নাকু নুতি'মুল মিসকিন কুননা নাখুযু মা'আল খায়িদিন কুননা নাকুযিবু বিয়াউমিদ্দিন। কেন তোমরা জাহান্নামে এসেছো? আমরা নামাজে ছিলাম না। আগে আপনি 5 ওয়াক্ত নামাজ ঠিক করুন। আপনি সারা পৃথিবীর সমস্ত নফল একত্রিত করলেও 1 রাকাত ফরজ নামাজের সওয়াব হবে না। আপনি ফজর পড়লেন না, যোহর পড়লেন না, আসর পড়লেন না, মাগরিব পড়লেন না, আসছেন শবে বরাত উদ্ধার করার জন্য। আপনাকে প্রথম 5 ওয়াক্ত নামাজে আসতে হবে। তারপরে নিসফে শাবানের বরকত যদি আপনি পেতে চান, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন, যেভাবে করেছেন সেভাবে আমাদের করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক, আমরা যেন সহিহ সুন্নতের উপর আমল করতে পারি এবং আমাদের জীবনগুলো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা করতে পারি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। শবে মেরাজ ও শবে বরাত উপলক্ষে আমাদের সমাজে প্রচলিত ইবাদত এই সারা রাত নামাজ পড়া, হালুয়া রুটি বিতরণ করা শরিয়া। আপনারা হালুয়া রুটি বন্ধ করে দিতে চান তো দেন। শরীয়ত মর্যাদা কতটুকু? শবে মেরাজের রাতের কোনো খাস ইবাদত হাদিসের মধ্যে আসে নাই। এই জন্য কোনো রোজা রাখতে হবে তাও কোনো হাদিসের মধ্যে নাই। অতএব এটা এইগুলি এমনি ইবাদত তো আছে, প্রত্যেক রাতের মধ্যে তাহাজ্জুদ আছে না, আমিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাক। তাহলে আপনাকে তাহাজ্জুদ পড়তে বলা হয়েছে বিশেষ বিশেষ রাতে না, প্রতি রাতে। ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল কুম আল লাইলা, প্রত্যেক রাতের কথাই গেছে, রাতে উঠো, দাঁড়াও। সুতরাং আপনি ওইগুলি করলেই তো আপনার সবে মেরাজ সব আসে যাচ্ছে, এর মধ্যে কোনো কিছু বাদ থাকছে না। কিন্তু এই জন্য আলাদা কোনো যদি ইবাদত করা হবে সেটা হবে বেদাহ। সেটা কি? বেদাহ। নতুন ইবাদত আছে, এগুলি করবেন, যেগুলি যেগুলি বলা হয়েছে এগুলি করেই তো কুল পাবেন না। আপনি আবার বানান কেন? আপনাকে যেগুলি এগুলিকে আপনি করেন ঠিক মতো, এগুলি করেন না, এগুলি করে দেখেন আপনার বেদাতের দিকে মনই যাবে না। বেদাত করে ওরা যারা আসলগুলি বাদ দেয়, কথা বুঝতে পারছেন? যারা 1 নম্বর করে না তারা 2 নম্বর তালাশ করে, কথা বুঝতে পারছেন? এবং 2 নম্বর তো তালাশ করি, 2 নম্বরের আবার গলাবাজি বেশি। যারা দোকানে ওষুধ বিক্রি করে আর যারা রাস্তার কিনারে বিক্রি করে, গলাবাজি কারা করে বেশি? হারও করে 2 টাকা 2 টাকা 2 টাকা 2 টাকা। দোকানদারে বসে বসে এরকম কয় 10 টাকা 10 টাকা 100 টাকা, একটু বলে না কেন? বলে না, জানে তার ওষুধ 1 নম্বর, ওই বেটার ওষুধ কয় নম্বর? চোরের মার বড় গলা, এই বেদাতের বড় গলা, এগুলি বেশি অনুষ্ঠান করবে, ওয়াজ নসিহত করবে লোকদেরকে না। এমনি ভাবে পরবর্তী প্রশ্ন হলো শবে বরাত। শবে বরাত বলতে কোনো এরকম বরাত নাই। বরাত শবে বরাত শরীয়তে কোনো পরিভাষাই নেই। এটা আমাদের মকসুদুল মুমিনিন একটা বই আছে, আমাদের দেশের কিতাব। এটা একটা, আরেকটা কিতাব আছে নিয়ামুল কোরআন। এই টাইপের কিছু কিতাব আছে, এদের নিজস্ব পরিভাষা। আর এরা পরিভাষাগুলি পাইছে প্রচলিত মৌলবীরা ওয়াজ টোয়াজ করছে, এগুলি শুনে দুনিয়া এগুলি লিখে টেকে দিছে। আর আমাদের দেশের লোকেরা এগুলি পবিত্র কিতাব মনে করে, প্রত্যেকটা ঘরে থাকতেই হবে এই কিতাব। সুতরাং এইসব কিতাবের মধ্যে কিছু ভালো কথা আছে আর আজে বাজে কথা প্রচুর আছে। সুতরাং একদিন টেলিভিশনে, আপনি মজার কথা শুনে নেন,
টেলিভিশনের প্রশ্ন উত্তরে লাইভ অনুষ্ঠানে একজনে আমাকে প্রশ্ন করলো যে অমুক ওজিফার কিতাবটা সম্পর্কে আপনি কি বললেন। আমি বললাম, এর মধ্যে কিছু ভালো কথা আছে আর অনেক আজে বাজে কথাও আছে। প্রোগ্রাম যখন শেষ হয়ে গেছে, ওই কিতাব যেই লাইব্রেরি থেকে প্রচার করে, ওই লাইব্রেরির মালিক আমার টেলিফোন করছে, এই নম্বরটা কি জাফরি হুজুরের নাম্বার? আমি বললাম হ। কয় যে অমুকের পুত, তুই এটা কি কইছ? আমি খুব হাসলাম, আমি কাঁদলাম না, আমি বললাম মিসকিন, এই লোকটা মিসকিন, কারণ জ্ঞানকে সে গ্রহণ করলো না। জ্ঞানকে গ্রহণ না করে সে অন্ধকারই কি করে, এটাকে সেই হালুয়া রুটি, অন্ধকারে হালুয়া রুটি খাইতে সে আমার উল্টা গালি দিল। আচ্ছা, আমার কাছে মজা লাগলো, এই গালি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয় নাই? দেওয়া হয়েছিল নাকি? দেওয়া হয়নি। সুতরাং আমার গালি দেওয়াতে ভালোই লাগলো আমার কাছে। এরপর আবার একদিন করছে, কয় বেটা তুই মরবি না, মরিয়া দেখ, তুই ওজিফার বিরুদ্ধে কথা কইছস, তুইও কবরে যাবি, তার দেখবি। ইন্না লিল্লাহি, এর মধ্যে দুরুদের লাকি, এরপরে দুরুদে হাজারি, এরপরে দুরুদে তাজ, এগুলি কোত্থেকে আনছে? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এই সমস্ত তারা। আর দোয়ায়ে গঞ্জুল আরশ, তারপরে দোয়ায়ে কুমকুম ইয়া হাবিবি, ইন্না লিল্লাহ, এগুলি পড়ে লোকেরা বসে বসে। এগুলি যদি আমরা আলোচনা করি, একদিন আমি কইছিলাম যে এটাকে এই বইটা আনছি পরে আইনা, আমি কইলাম যে এটাকে পোস্টমার্টম করব, পোস্টমার্টম। তো এটা করার আগেই আবার কে জানি বইটা নিয়ে গেছে, আল্লাহ জানে কি চুরি করে নিয়ে গেছে, পড়তে নিল কিনা, তাহলে আরেক মুশকিল হয়ে গেল।